Administrative law, LLB first year, semester second. 12 mark question, broad answer question, basic constitutional principles of administrative law. Basic constitutional principles of administrative law. Administrative law is the branch of law that governs the powers, functions, and control of administrative authorities. In India, administrative law is deeply rooted in the Constitution. The Constitution lays down fundamental principles that regulate administrative actions and prevent misuse of power. 1. Rule of law. The rule of law is the foundation of administrative law, meaning, no person is above the law. Government must act according to law. Arbitrary power is not allowed. Elements. Supremacy of law. No arbitrary action by the government. Equality before law. Article 14 guarantees equality before law. Predominance of legal spirit. Courts protect citizens' rights. Significance. Administrative authorities must act within the limits prescribed by law. Any action beyond authority, ultra vires, is invalid. 2. Separation of powers. The Constitution divides powers among the legislature, executive, and judiciary. Functional separation. Although India does not follow strict separation like the US, there is functional separation. Restrictions. Administrative authorities, executive cannot make laws beyond delegated power. Exercise judicial powers without authority. Purpose. This principle prevents concentration of power and ensures checks and balances. 3. Doctrine of ultra vires. Ultra vires means beyond powers. If an administrative authority exceeds its legal power, misuses power, or acts against constitutional provisions, such action becomes void. Substantive ultra vires, acting beyond the scope of authority. Procedural ultra vires, failing to follow the prescribed legal procedure. 4. Principles of natural justice. Natural justice ensures fairness in administrative actions. Nemo judex in causa sua. No one should be a judge in his own case. Right pointing arrow rule against bias. Audi alterum partem, hear the other side. Right pointing arrow, right to a fair hearing. Constitutional link. These principles are part of Article 14 and Article 21, ensuring fairness in decisions. 5. Judicial review. Articles 32 and 226. Judicial review is the power of courts to examine the legality of administrative actions. It is considered part of the basic structure of the Constitution. Grounds. Illegality, irrationality, procedural impropriety, and mala fide, bad faith intention. The 5 writs. 1. Habeas corpus, to produce a detained person. 2. Mandamus, to command a public duty. 3. Certiorari, to quash an illegal order. 4. Prohibition, to stop a lower body from exceeding jurisdiction. 5. Quo warranto, to challenge the legality of holding a public office. 6. Equality before law. Article 14. Administrative authorities must not discriminate arbitrarily or treat equals unequally. The Supreme Court has held that arbitrariness is the antithesis of Article 14. 7. Protection of life and personal liberty. Article 21. No person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to procedure established by law. Administrative action must be fair, just, and reasonable. 8. Delegated legislation. The legislature may delegate power to the executive to make rules and regulations. Limitation. Essential legislative functions cannot be delegated. Control. Delegated legislation is always subject to judicial review. Conclusion. Administrative law in India is controlled and guided by constitutional principles such as rule of law, separation of powers, natural justice, judicial review, and fundamental rights. These principles ensure that administrative authorities act fairly, legally, and within constitutional limits, maintaining the supremacy of the Constitution. प्रशासकीय कायद्याची मूलभूत घटनात्मक तत्वे. बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिन्सिपल्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ. प्रशासकीय कायदा ही कायद्याची ती शाखा आहे जी प्रशासकीय प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार, कार्ये आणि त्यांच्यावरील नियंत्रणाचे नियमन करते. भारतात प्रशासकीय कायदा हा राज्यघटनेत खोलवर रुजलेला आहे. राज्यघटना अशी मूलभूत तत्वे मांडते जी प्रशासकीय कृतींचे नियमन करतात आणि अधिकारांचा गैरवापर रोखतात. प्रशासकीय कायद्याची मुख्य घटनात्मक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत. कायद्याचे राज्य. रूल ऑफ लॉ. कायद्याचे राज्य कायद्याचा पाया आहे. अर्थ. कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी नाही. सरकारने कायद्यानुसारच काम केले पाहिजे. मनमानी अधिकारांना आर्बिट्ररी पॉवर परवानगी नाही. घटक. कायद्याची सर्वोच्चता. सरकारकडून कोणतीही मनमानी कारवाई नाही. कायद्यासमोर समानता. कलम 14.
कायद्यासमोर समानतेची हमी देते. कायदेशीर भावनेचे प्राबल्य. न्यायालय नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करतात. महत्त्व. प्रशासकीय प्राधिकाऱ्यांनी कायद्याने विहित केलेल्या मर्यादेतच काम केले पाहिजे. अधिकाराबाहेरील कोणतीही कृती अल्ट्रा व्हायरस अवैध ठरते. 2. अधिकारांचे पृथक्करण. सेपरेशन ऑफ पॉवर्स. राज्यघटना अधिकारांची विभागणी 3 विभागांत करते. 1. कायदेमंडळ लेजिस्लेचर. 2. कार्यकारी मंडळ एक्झिक्युटिव्ह. 3. न्यायमंडळ ज्युडिशरी. जरी भारत पूर्णपणे कडक पृथक्करण पाळत नसला तरी येथे कार्यात्मक पृथक्करण आहे. मर्यादा. प्रशासकीय अधिकारी कार्यकारी मंडळ खालील गोष्टी करू शकत नाहीत. सोपवलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन कायदे करणे. अधिकाराशिवाय न्यायिक अधिकारांचा वापर करणे. हे तत्व सत्तेचे केंद्रीकरण रोखते आणि नियंत्रण व संतुलन चेक्स अँड बॅलन्सेस सुनिश्चित करते. 3. अल्ट्रा व्हायरसचे तत्व. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा व्हायरस. अल्ट्रा व्हायरस म्हणजे अधिकाराबाहेर. जर एखाद्या प्रशासकीय प्राधिकाऱ्याने आपल्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन केले, अधिकाराचा गैरवापर केला किंवा घटनात्मक तरतुदींच्या विरुद्ध कृती केली तर अशी कृती शून्य व्हॉइड ठरते. त्याचे 2 प्रकार आहेत. तात्विक सबस्टॅन्टिव्ह अल्ट्रा व्हायरस अधिकाराच्या कक्षेबाहेर काम करणे. प्रक्रियात्मक प्रोसिज्युरल अल्ट्रा व्हायरस विहित प्रक्रियेचे पालन न करणे. 4. नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे. प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिस. नैसर्गिक न्याय प्रशासकीय कृतींमध्ये निष्पक्षता सुनिश्चित करतो. नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ. कोणीही स्वतःच्या खटल्यात न्यायाधीश नसावे. पक्षपाताविरुद्ध नियम. ऑडी ऑल्टरम पार्टम. दुसऱ्या बाजूचेही ऐकले पाहिजे. न्याय्य सुनावणीचा अधिकार. ही तत्त्वे कलम 14 आणि कलम 21 चा भाग आहेत. 5. न्यायिक पुनरावलोकन. ज्युडिशियल रिव्ह्यू कलम 32 आणि 226. प्रशासकीय कृतींच्या वैधतेची तपासणी करण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. हे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा बेसिक स्ट्रक्चर भाग आहे. आधार. बेकायदेशीरता, अतार्किकपणा, प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा चुकीचा हेतू. रिट्स. सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 आणि उच्च न्यायालय कलम 226 खालील आदेश देऊ शकतात. बंदी, प्रत्यक्षीकरण. हेबियस कॉर्पस. परमादेश. मॅन्डामस. उत्प्रेषण, सर्शोरारी. प्रतिषेध. प्रोहिबिशन. अधिकार पृच्छा. क्वो वॉरंटो. 6. कायद्यासमोर समानता. कलम 14. प्रशासकीय प्राधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे भेदभाव करू नये. समान लोकांशी असमान वागणूक देऊ नये. न्यायालयाच्या मते मनमानीपणा हा कलम 14 चा भंग आहे. 7. जीवित आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण. कलम 21. कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही. प्रशासकीय कारवाई ही न्याय्य, रास्त आणि वाजवी, फेअर, जस्ट अँड रिझनेबल असणे आवश्यक आहे. 8. प्रत्यायोजित विधान. डेलिगेटेड लेजिस्लेशन. कायदेमंडळ नियम आणि विनियम बनवण्याचे अधिकार कार्यकारी मंडळाला देऊ शकते. तथापि कायदेमंडळाची मुख्य कार्य सोपवता येत नाहीत. असे नियम न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात. निष्कर्ष. भारतातील प्रशासकीय कायदा हा कायद्याचे राज्य, अधिकारांचे पृथक्करण, नैसर्गिक न्याय आणि न्यायिक पुनरावलोकन यांसारख्या घटनात्मक तत्वांद्वारे नियंत्रित केला जातो. ही तत्त्वे नागरिकांचे अधिकारांच्या गैरवापरापासून संरक्षण करतात आणि राज्यघटनेची सर्वोच्चता राखतात. क्वेश्चन नंबर 2. शासनाचे अपकृत्य दायित्व. टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ गव्हर्नमेंट. शासनाचे अपकृत्य दायित्व. टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ गव्हर्नमेंट. 10 गुण. उत्तर. शासनाचे अपकृत्य दायित्व. प्रस्तावना. शासनाचे अपकृत्य दायित्व म्हणजे राज्याच्या नोकरांनी किंवा एजंटांनी त्यांचे कर्तव्य बजावताना केलेल्या चुकीच्या कृत्यांसाठी, अपकृत्यांसाठी राज्याची कायदेशीर जबाबदारी होय. भारतात ही संकल्पना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300 मधून घेतली आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की भारत सरकार किंवा राज्य सरकारवर त्याच पद्धतीने खटला भरला जाऊ शकतो ज्याप्रमाणे राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी डोमिनियन ऑफ इंडिया किंवा संबंधित प्रांतांवर भरला जात असे. 2. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी. ही संकल्पना इंग्रजी कायद्यातून विकसित झाली असून ती खालील तत्वावर आधारित होती. द किंग कॅन डू नो रॉंग. राजा कधीही चूक करू शकत नाही. मूळतः राज्याचे सेवक जेव्हा अपकृत्य करत असत तेव्हा क्राऊन राजा जबाबदार नसे. मात्र काळानुसार ही प्रतिकारशक्ती, इम्युनिटी कमी होत गेली. भारतात न्यायालयांनी न्यायालयीन निर्णयांद्वारे सरकारी दायित्व निश्चित करण्यासाठी विविध तत्त्वे विकसित केली आहेत. 3. सार्वभौम आणि बिगर सार्वभौम कार्ये. सॉव्हरेन अँड नॉन सॉव्हरेन फंक्शन्स. शासनाची जबाबदारी हे कृत्य खालीलपैकी कोणत्या प्रकारात येते यावर अवलंबून असते. असार्वभौम कार्ये. सॉव्हरेन फंक्शन्स ही अशी कार्ये आहेत जी राज्य आपल्या सार्वभौम क्षमतेत पार पाडते, जसे की देशाचे संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे,
न्यायदान प्रशासन, वैधानिक कायदे मंडळाची कार्ये. नियम. सार्वभौम कार्य करताना केलेल्या अपकृत्यांसाठी शासन जबाबदार नसते. खटला. कस्तुरी लालवी उत्तर प्रदेश राज्य 1965 सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल सोने जप्त करणे राज्य जबाबदार नाही, कारण हे कृत्य सार्वभौम अधिकारांचा वापर करताना केले गेले होते. ब. बिगर सार्वभौम कार्ये, नॉन सॉव्हरन फंक्शन्स, ही राज्याद्वारे चालवली जाणारी व्यावसायिक किंवा कल्याणकारी कामे आहेत, जसे की रेल्वे चालवणे, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक, सार्वजनिक बांधकाम PWD. नियम. बिगर सार्वभौम कार्य करताना केलेल्या अपकृत्यांसाठी शासन जबाबदार असते. खटला. राजस्थान राज्य विद्यावती 1962, जेव्हा सरकारी वाहनामुळे जे बिगर सार्वभौम कामासाठी वापरले जात होते निष्काळजीपणामुळे अपघात झाला, तेव्हा राज्याला जबाबदार धरण्यात आले. 4. घटनात्मक उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राज्यघटनेनुसार मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी नागरिक नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतात. अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय. खटला. लीलावती बेहरावे ओरिसा राज्य 1993 कोठडीतील मृत्यूच्या कस्टोडियल डेथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई मंजूर केली आणि मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये राज्याची जबाबदारी अधिक व्यापक केली. 5. वर्तमान स्थिती. सार्वभौम आणि बिगर सार्वभौम कार्यांमधील फरक सध्या कालबाह्य मानला जात आहे. आधुनिक कल्याणकारी राज्ये अनेक कार्ये पार पाडतात आणि न्यायालय आता सरकारी निष्काळजीपणाच्या बळींना नुकसान भरपाई देण्याच्या बाजूने कल दाखवत आहेत. न्यायव्यवस्थेने राज्याची उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. 6. निष्कर्ष. शासनाचे अपकृत्य दायित्व हे सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कृत्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करते आणि जबाबदारी सुनिश्चित करते. जरी काही मर्यादित प्रकरणांमध्ये सार्वभौम प्रतिकारशक्ती अद्याप अस्तित्वात असली तरी भारतीय न्यायालयांनी विशेषतः मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत राज्याचे दायित्व उत्तरोत्तर वाढवले आहे. Q2. Note on tortious liability of government, 10 mark. Hence, tortious liability of government. 1. Introduction. Tortious liability of government means the legal responsibility of the state for wrongful acts, torts, committed by its servants or agents while performing their duties. In India, this concept is derived from Article 300 of the Constitution, which states that the government of India or a state can sue or be sued in the same manner as the Dominion of India or the corresponding provinces before the Constitution. 2. Historical background. The concept originated from English law based on the principle, the king can do no wrong. Originally, the crown was not liable for torts committed by its servants. However, over time, this immunity was reduced. In India, courts have developed principles through judicial decisions to determine government liability. 3. Sovereign and non-sovereign functions. The liability of the government depends on whether the act was done in A. Sovereign functions. These are functions which are performed by the state in its sovereign capacity, such as defense of the country, maintenance of law and order, administration of justice, legislative functions. Rule. The government is not liable for torts committed during sovereign functions. Case. Kasturi Lal vs. State of UP, 1965. The Supreme Court held that the state was not liable for the negligence of police officers seizing gold, as the act was done in exercise of sovereign powers. B. Non-sovereign functions. These are commercial or welfare activities carried out by the state, such as running railways, hospitals, public transport, public works. Rule. The government is liable for torts committed during non-sovereign functions. Case. State of Rajasthan vs. Vidyavati, 1962. The state was held liable when a government vehicle, used for a non-sovereign purpose, caused an accident due to negligent driving. 4. Constitutional remedies. Under the Constitution, citizens can claim compensation for violation of fundamental rights. Article 32, Supreme Court. Article 226, High Court. Case. Nilabati Behera vs. Payamji, State of Orissa, 1993. The Supreme Court awarded compensation for custodial death, expanding state liability in cases of fundamental rights violation. 5. Present position. The distinction between sovereign and non-sovereign functions has been criticized as outdated. Modern welfare states perform numerous functions, and courts increasingly favor compensation for victims of government negligence. The judiciary has moved towards greater accountability of the state. 6. Conclusion.
Tortious liability of government ensures accountability and protects citizens from wrongful acts of public authorities. Although sovereign immunity still exists in limited cases, Indian courts have progressively expanded state liability, especially in cases involving fundamental rights violations.